क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल नहीं आ ना तो इन्हों का कोई नेता मेरा रोल मॉडल आ। मेरे रोल मॉडल मेरे गुरु साहबान आ, शुरू तो ही रहे आ। मेरी एक डिस्कशन या एक बहस बीजेपी दे या RSS दे जिहड़े पंजाब दे मुखी आ उन्हां दे नाल होई। उन्होंने कहा भी थोड़ा साडी कौम नाल या साडे जिहड़ा पंथ आ सिख पंथ या पंजाबियां नाल थोड़ा घुंडी क्यों फसदी आ। सो वो गल चलदी चलदी फलसफियां ते आ गई, फलसफियां ते गल चलदी चलदी राष्ट्रवाद ते आ गई, राष्ट्रवाद तो चलदी चलदी वो ये गल कहन लग गए भी असीं राष्ट्र दे हित च सब कुछ करते हैं। गल्लां जिहड़ियां कीतियां मैं कहा जी देखो जदों तो तुसीं आज़ादी लई आ तुसीं बीजेपी ते कांग्रेस तां एक सिर्फ पोलीटिकल फ्रंट हो। साडे पंजाब नाल साडी कौम नाल पंजाबियां नाल धक्का ही होया। आज़ादी लैंदे ही सानूं जराइम पेशा कौम डिकलेयर करता तुसीं। साडे तो कानून बना के साडे पानी खो गए तुसीं, लै गए साडे हक लै गए। साडे नाल तुसीं ये देखो 78 तो शुरू होया अज तक किसी गल च सानूं कोई इंसाफ नहीं मिलिया। सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। अज मेरे तुहाडे नाल रूबरू होण दी जिहड़ी वजह वो बड़ी खास आ। इहदियां तंदां किते ना किते इस देश दे हुक्मरानां नाल जुड़ियां होईयां, पर ये मेरी आपदी हड्ड बीती है ते इह तुहाडे नाल शेयर करनी भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बंदे इहो जिहे आ या कुछ गल्लां इहो जिहियां जिहड़ी मेरे ते ये सवाल किया जाता भी मैं सनी देओल बाई दे नाल गुरदासपुर चोणां च बीजेपी का साथ दिता। हुण आपां गल शुरू करते हैं, बड़ा इहदे ते टाइम नहीं वेस्ट करते। गल आए आ भी ये डिसाइड हो गया भी सनी देओल बाई चोणां लड़नगे। बीजेपी ने उन्होंने अप्रोच किया, बीजेपी वाले कहंदे भी साडे खातर तुसीं चोणां लड़ो पंजाब चों ते खड़े हो। तो मैनू सनी बाई ने बुलाया तो मैनू कहा भी तू मेरे नाल चली यार, तैनू पंजाब बारे थोड़ी बहुत जानकारी हैगी आ, सो आपां चोणां लड़नियां। हुण उदों तक मैं भी जिवें बहुत सारे साडे होर बंदे ये बहुत गल्लां तो जानकार या जागरूक नहीं होणगे, उदों तक मैनू भी बहुत ज़्यादा फलसफे दे रिलेटिड या बीजेपी के फलसफे के रिलेटिड बाली जानकारी नहीं सी। मैनू ऐ लगता सी भी कुछ वखरेवें आ साडी कौम नाल कुछ वखरेवें आ, इन्हां दे जिहड़े गलबात राहीं हल किए जा सकते हैं या वो किसी भी सरकार नाल हो सकते हैं, क्योंकि असीं तां रहे ही बागी बंदे आ, हुकूमतां दे खिलाफ लड़ते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस होवे चाहे बीजेपी होवे। सो गल तय हो गई जी, नॉमीनेशन हो गई, गुरदासपुर पहुँच गए। उदों पहला मैं कुछ बीजेपी के सीनियर जिहड़े इन्हां दे नेता जिहड़े नैशनल फेस आ उन्हां नाल मिलिया भी। हालांकि उन्होंने किसी ना किसी कॉन्वरसेशन के थ्रू या किसी ना किसी अपीयरेंस के थ्रू उन्होंने ये भी लग्या भी इस मुंडे च हैगा थोड़ा बहुत दम। उन्होंने मैनू कहा चोणां तां तू ही लड़दियां। तो ये गल साडे जिहड़े प्रधान मंत्री आ उन्हां दे मूँह दी सी। पर एनीवेज मैं कदे भी आपदे किसी सोशल हैंडल ते, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल नहीं आ ना तो इन्हों का कोई नेता मेरा रोल मॉडल आ, मेरे रोल मॉडल मेरे गुरु साहबान आ, शुरू तो ही रहे आ। सो मैं कदे आपदे सोशल हैंडल ते इन्हां दियां कोई पिक्चरां या कोई इन्हां दे नाल मेरी कोई मोमेंट मैं शेयर नहीं की, क्योंकि मैं वो गल च बड़ी विश्वास नहीं रखता। इन्हां गल्लां ने मैनू कोई ज़्यादा खुशी नहीं देनी या एक्साइट नहीं करदियां ये गल्लां मैनू। सो गल पहुँचदी अगे नॉमीनेशन हो गई। नॉमीनेशन तो बाद उस इलाके च थोड़ा जिहा आपदी जिहड़ी असीं चोण मुहिम आरंभ करती तो हुण बीजेपी वालियां नाल मेरी किसी ना किसी हद तक खटकनी शुरू हो गई, क्योंकि वो गल कुछ होर कहंदे सी, मेरियां गल्लां कुछ होर हुंदियां सी। उस गल ते भी आउणे आ भी आपां की गल हुंदी सी ओह। सो एक दिन इसे दौरान मेरी एक डिस्कशन या एक बहस बीजेपी दे या RSS दे जिहड़े पंजाब दे मुखी आ उन्हां दे नाल होई। उस बहस दे दौरान मैं उन्होंने कहा भी थोड़ा साडी कौम नाल या साडे जिहड़ा पंथ आ सिख पंथ या पंजाबियां नाल थोड़ा घुंडी क्यों फसदी आ, किस गल ते फसदी आ। सो
ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 78 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਭਿੜਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਉਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਣਾ ਫਸਾਈ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੇਸਡ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ the point was that the democracy which actually you talk about has to be based on integration। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਅੜ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਨੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘੁੰਡੀ ਫਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਤਮਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਵੇਚਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦਾ ਆ ਜੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੱਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਸਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤਾਈਂ ਘੜੀਸੂੰਗਾ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ
ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਪਾ ਖੋਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਖੰਡਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਐਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, 267 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਛਾਣੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਇੱਕ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ
ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਘੜਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਵੀ ਘੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਨੀ ਬੈਜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਤੰਦਰੋਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ